அப்படியே விடு. स्वस्ति श्रीमदखिल पूमण्डलालङ्कार त्रयस्त्रिंशत्कोटिदेवता सेवित श्रीकामाक्षी देवी सनाथ श्रीमते काम्रनाथ श्रीमहादेवी सनाथ श्रीहस्तिगिरिनाथ साक्षात्कार परमातिष्ठान सत्यव्रत नामाङ्कित काञ्ची दिव्यक्षेत्रे शारदा मडसुस्थितानाम् अतुलित सुतारस माधुर्य कमलासन कामिनी तम्मुल्ल संपुल्ल मल्लिका मालिका निश्यन्त मकरंद जरी सौवस्तिक वाङ्निकुंभ विजृंभणानंत तुंदुलित मनीषी मंडलानाम् अनवरदाद्वैत विद्या विनोद रसिकानां निरन्तरालंकृतीकृत शांति दान्ति भूम्नां सकल भुवन चक्र प्रतिष्ठापक श्री चक्र प्रतिष्ठा विख्यात यशोलंकृतानां निखिल भाषंड षंड खंडकोत्पादन विशदीकृत वेद वेदांत मार्ग षण्मत प्रतिष्ठापकाचार्याणां श्रीमत् परमहंस परिव्रजाकाचार्यवर्य श्री जगद्गुरु श्रीमत् शंकर भगवत्पादाचार्याणां श्रीमद् जयेन्द्र सरस्वती श्रीपादानाम् अन्तेवासिवर्य श्रीमद् शंकर विजयेन्द्र सरस्वती श्रीपादानां तदन्तेवासिवर्य श्रीमद् सत्य चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती श्रीपादां च चरणनलिनयोः सम्प्रश्रयं साञ्चलिबन्तं च நமஸ்குர்மஹ. பியூட்டிஃபுல் ஜி. ஆஹா, ரொம்ப நல்லா இந்த பெரியவாளை பத்தி இது பண்ணது. முழு காஞ்சிபுரத்தை அப்படியே கொண்டு வந்துட்டு இல்லைங்க. இப்ப மாத்திருக்கா சார் அதோட இத புதுசா வந்திருக்காரு, அவர் பேரையும் சேர்த்து அந்த ஸ்வஸ்தி வாசனை மாத்திருக்கா. ரொம்ப நல்லா இருக்கு. பியூட்டிஃபுல். ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சார். ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சார். சொல்லட்டுமா? प्रार्थना श्लोकम्। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगन्ते येन मामुपयान्ति ते। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च। பியூட்டிஃபுல். சூப்பரா சொல்லு மனப்பாடமா. நீங்க தான் எங்களுக்கு எல்லாம் லீடிங் லைட். நீங்க தான். நோ சார், எல்லாம் உங்களோட ட்ரைனிங், உங்களோட மோட்டிவேஷன். ஓகே, வெளிகாட்டு நீங்க தான். எல்லாரும் ஒரு ஊக்குவிக்கிற பேட் பண்ணும், மனப்பாடம் பண்ணும்னு ரொம்ப அழகா சொன்னேன்மா. காட் பிளஸ் யூ. ஸோ 11வது அத்தியாயம் 39 ஸ்லோகங்கள் முடிச்சிருக்கோம். இன்னைக்கு 3 ஸ்லோகங்கள் எடுத்துக்கலாம். 40, 41, 42. பிரார்த்தனை ஸ்லோகத்திலிருந்து நான் ஆரம்பிக்கிறேன். பக்தியா த்வனன்யயா ஷக்ய அஹமேவம் விதோர்ஜுன ஞாதும் द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप मत्कर्म कृन्मत्परमो मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यस्य मामेति पाण्डव. आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः
प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वान्न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिता प्रत्यनीकेषु योधाः तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मयैवैते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् द्रोणैः च भीष्मैः च जयद्रथैः च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतांस्त्वयि जहिमा व्यतिष्ठा युध्यस्व चेतासि रणे सपत्नान् सञ्जय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गतं भीत प्रणम्य अर्जुन उवाच स्थाने हृषीकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः कस्माच्च तेन न मेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परह्यत् वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते 38வது ஸ்லோகம் மிஸ் ஆமா பண்ணிட்டீங்க. 38 விட்டுட்டா. ஓ சொல்லிடட்டுமா சார்ப்பா? சொல்லிடுங்களேன். त्वमादिदेव पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परन्निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप பியூட்டிஃபுல். 1000 முறை மீண்டும் வணங்குகிறேன். அப்படியே கால விழுந்து அப்படியே அர்ஜுனன் எல்லாத்தையும் தன்னோட வைராக்கியம், தன்னோட அகங்காரம் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு பகவானின் இந்த முழு விஸ்வ ரூபத்தை பார்த்து அவர் என்னதான் இருக்கார், எந்த மாதிரியான ஒரு ரூபத்துல இருக்காரு, எல்லாத்தையுமே தனக்குள்ள அடக்கி வச்சுண்டு எல்லா இடத்துலயுமே வியாபிச்சுண்டு இருக்காரே, இந்த மாதிரி ஒரு பகவான் அப்படின்னு அவர் காலில் அப்படி வாயில வார்த்தை வர முடியல, அந்த மாதிரி அவர் காலில் விழுந்துட்டு இருந்தாலும் அவருக்கு என்ன தோன்றதோ அவர் சொல்லிட்டு இருக்கார். அடுத்த ஸ்லோகத்திலையும் அதே கண்டினியூ பண்றார். நான் வணங்குகிறேன் அப்படின்னு, வந்தனம் பண்றேன் அப்படியே காலில் விழுந்துண்டு. நம புரஸ்தாதத புருஷ்டதஸ்தே நமோஸ்து தே சர்வத ஏவ சர்வ அனந்த வீர்யாமித விக்ரமஸ்துவம் சர்வம் சமாப்னோஷி ததோசி சர்வஹ. நமஹ வணக்கம், புரஸ்தாத் முன்பு, அத மற்றும், பிருஷ்டதஹ பின்னால், தே உனக்கு, நமஹ வணக்கம், அஸ்து இந்த, தே உனக்கு, சர்வத எங்கும், ஏவ கூட, சர்வ எல்லோரும், அனந்த எல்லையில்லாத, வீரியா சக்தி, அமித அளவில்லாத, விக்ரமம் வீரம், துவம் நீ, சர்வம் எல்லாம், சமாப்னோஷி வியாபித்து, ததஹ ஆகையால், அசி நீ, சர்வஹ எல்லா.
அர்ஜுனன் சொல்றார், உனக்கு முன்பும் பின்புமாக வணங்குகிறேன். உனக்கு நமஸ்காரம் எங்கும் நடக்கட்டும். அளவில்லாத சக்தியும் வீரமும் உள்ளவனே, நீ எல்லாவற்றிலும் வியாபித்துள்ளாய், ஆகையால் எல்லாம் நீதான் அப்படின்னு கடைசியில அப்படியே எல்லாமே நீதான் அப்படின்னு வணங்குறார். அவர் சொல்றதுலயே ஒரு ஒரு பதட்டம் தெரியுது. முன்னால் பின்னால், அவனுக்கு முன்ன என்ன பின்ன என்ன எல்லாமே ஒண்ணுதான். எங்க முன் இருக்கு, எங்க பின் இருக்கு, எங்க ஆரம்பிக்கிறது, எங்க முடியறதுன்னு தெரியாத இந்த மாதிரி ஒரு விஸ்வரூபம். அவருக்கு என்ன மின்னும் பின்னும். ஆனால் அர்ஜுனனுக்கு முன்னாடி பின்னாடி எல்லா இடத்துலயும் நமஸ்காரம் பண்றேன் அப்படின்னு நமஸ்காரம் பண்ற. ஒரு ஷர்மா பார்க்கலாம். நம புரஸ்தாதத பிருஷ்டதஸ்தே நம புரஸ்தா புரஸ்தா மேல ஆகாத் கொடுத்து நம புரஸ்தா த த அப்புறம் த முதல்ல தா அப்புறம் த அப்புறம் த எல்லாமே வருது, கொஞ்சம் பார்த்து சொல்லணும். புரஸ்தாத பிருஷ்ட இந்த எல்லாமே குறில் எழுத்துக்கள் தனித்தனியா சொல்லணும். இந்த பிருஷ்ட எல்லாம் வேணும். அப்புறம் புரு தனியா வரணும். புரஸ்தாத பிருஷ்டதஸ்தே பிருஷ்ட புரு மேல் ஆகாத் கொடுத்து பிருஷ்ட தஸ்தே த மேல் ஆகாத் கொடுத்து தஸ்தே நமோஸ்து தே சர்வத ஏவ சர்வ நமோஸ்து மோ நெடில் எடுத்து இழுத்து சொல்லலாம். ஸ்து ஷார்ட் ஆயிடும். மோ மேல் ஆகாத் கொடுத்து நமோஸ்து தே சர்வத ஏவ சர்வ அனந்த வீர்யாமித விக்ரமஸ்துவம் அனந்த மேல் ஆகாத் வீர்யா ரெண்டுமே நெடில் எழுத்துகள். மித விக்ர வீர்யா மித விக்ர வீமலாக விக்ரமஸ்துவம் சர்வம் சமாப்னோஷி சர்வம் பார் கொடுத்து சர்வம் சமாப்னோ மாப்னோ மாமேல் ஆகாத் கொடுத்து மாப்னோஷி நோ நடுவில் எடுத்து இழுத்து சொல்லணும். ஷி ஷார்ட் ஆயிடும். ததோசி சர்வஹ சர்வம் சமாப்னோஷி ததோசி சர்வஹ. लीलाजी। हाँ। नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्तवं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः. Beautiful. Very good. Oh, Jai Shri Krishna. Thank you, sir. நம புரஸ்தாதத பிருஷ்டதஸ்தே நமோஸ்துதே சர்வத ஏவ சர்வ. அர்ஜுனன் இந்த பயத்திலையும் நடுங்கிறதுலயும் சரியா புரியாம பகவானுக்கு நமஸ்காரம் பண்றேன், எல்லா திசையிலையும் உனக்கு நமஸ்காரம் பண்றேன். அனந்த வீரியம் அமித விக்ரம் அஸ்துவம். அனந்த வீரியம், அவ்வளோ ஒரு வீரமும் சக்தியும் எல்லாம் இருக்கிறவனே, நமக்கு புரிய முடியாத அளவுக்கு வீரமும் சக்தியும் இருக்கிறவர். சர்வம் சமாப்னோஷி ததோசி சர்வஹ. எல்லா இடத்துலயும் நீ வியாபிச்சிருக்க. இந்த 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 பிரபஞ்சத்துல ஒரு அணுகுடம் இல்லை எதுல நீ வியாபிக்கவில்லையோ. எல்லா இடத்துலயும் நீ வியாபிச்சிருக்க. அதுக்காக உனக்கு நமஸ்காரம் பண்றேன். தன்னோட ஒரு உடம்புல ஒரு பாகத்துல முழு பிரபஞ்சங்கள் முழுசா தன்னோட உடம்புல ஒரு பாகத்துல வச்சுருக்கிறார். எல்லா இடத்துலயும் ஒவ்வொரு ஸ்தானத்திலையும் பகவான் இருக்கார். தேஜசா விஸ்வமிதம் தபந்தம். முழு பிரபஞ்சத்தை உன்னோட உன் மூஞ்சிலேருந்து வர ஒளியில எரிஞ்சுட்டு இருக்கு. அந்த மாதிரியான ஒரு திவ்யமான ஒரு காட்சி விஸ்வரூபம்.
அந்த முழு விஸ்வரூபத்துல இருக்கிறதுல இந்த யூனிவர்ஸ், இந்த பிரபஞ்சம் இருக்கு. எது வந்து தப்பந்தம் எரிஞ்சுட்டு இருக்கோ, காஞ்சுட்டு இருக்கோ, இந்த மாதிரியான ஒரு விஸ்வரூபத்தை பார்த்து லோகத்திரயம் பிரவ்யதிதம் மகாத்மன், 3 உலோகத்துல இருக்கிறவாள்லாம் பயந்துட்டு இருக்கா. அசுரர்கள்லாம் கேச்சித் பீதா பிராஞ்சலையோ கிருணந்தி, அவள்லாம் ஓடி போயிட்டு இருக்கா. தேவர்கள்லாம் பயந்துட்டு இருக்கா. ரக்ஷாம்சி பூதானி திசோத்ரவந்தி, அசுரர்கள்லாம் எல்லா இடத்துலயும் ஓடிட்டு இருக்கா. அவள்லாம் அந்த அசுரர்களும் தேவர்களும் அங்க இருந்தாளா? இல்லை. ஆனா பகவானோட இந்த விஸ்வரூபத்துல எல்லாத்தையும் அர்ஜுனன் பார்க்கிறான். பிரம்மா, விஷ்ணு, சிவா, ருத்ரர்கள், ஆதித்யர்கள், மருதர்கள், வசுக்கள், சாத்தியர்கள், எல்லாரையும், தேவர்கள், பீஷ்மன், துரோணன், கர்ணன், ஜெயத்ரதன், எல்லாரையும் அங்க பார்த்துட்டு இருக்கான். சர்வம் சமாப்னோசி தத்தோசி சர்வ, எல்லாமே உனக்குள்ள பார்த்திருக்கேன். உன் உடம்புல இருக்கிற ஒரு பாகத்துல எல்லாத்தையும் பார்த்திருக்கா. எதெல்லாம் அசையறதோ அசையாததோ, பொருளோ பொருள் இல்லாததோ, எதெல்லாம் நான் பார்த்திருக்கோமோ கேட்டிருக்கோமோ, அதெல்லாம் தாண்டி எல்லாமே பகவானுக்குள்ளதான் இருக்கா அப்படின்னு நான் பார்த்திருக்காரு. இதெல்லாம் பகவானுக்குள்ள இருக்கிறது நம்மளால நினைச்சு கூட பார்க்க முடியறது இல்ல. நம்மளால இதெல்லாம் நமக்கு பகவான விஸ்வரூபத்தை நினைச்சு பார்த்தா கூட நம்ம ஏதோ பிக்சர் எல்லாம் காமிக்கிறோமே தவிர அதுல இவ்வளவு நம்ம பார்க்க முடியாது நம்மளால. ஆனா இதெல்லாம் அர்ஜுனன் இதெல்லாம் பார்த்திருக்கான். அதையும் தவிர எவ்வளவு விஷயம் இருக்கு. அவரால் இந்த தெய்வீக திருஷ்டி கொடுத்தா கூட நம்மளால பார்க்க முடியாது. அவ்வளவு இருக்கு. எப்படி ஒரு துளி தண்ணீர் ஒரு டிராப்லயும் இருக்கும், கடல்லயும் இருக்கும், அது மாதிரி பகவான் எல்லா இடத்துலயும் இருக்கிறத பாக்குறான். அதனால சொல்ற, எல்லா இடத்துலயும் நீ வியாபிச்சிருக்கை. சோ இந்த மாதிரி நம்ம வேண்டிண்டோம்னா, எனக்கு எல்லா இடத்துலயும் ஒண்ணு தெரியணும் அப்படின்னு வேண்டியிருந்தோம்னா நமக்கு எல்லாமே தெரியும். அர்ஜுனன் எவ்வளவு மகாவீரன். தன்னால் எல்லாரையும் அழிச்சிட முடியும்னு ஒரு கர்வம் பிடிச்சிருந்து, கர்வம் இல்லை, அவ்வளவு ஒரு துணிச்சலோட இருந்தவன். ஆனா இப்ப என்ன பாக்குறான்னா, நான் வெறும் ஒரு நிமித்த மாத்திரம்தான், நான் வெறும் ஒரு கருவிதான், நான் நினைச்சுட்டு இருக்கேன் எல்லாரையும் நான் தோக்கடிச்சுட்டு இருக்கேன்னு. ஆனா பண்ணதெல்லாம் பகவான் அவரோட விஸ்வரூபத்துல நான் பாக்குறேன். இது எல்லாத்தையும் நான் அவனுக்குள்ள பாக்குறதுக்கு அப்புறம் அதனாலதான் என்னால பேச்சுவார்த்தை இல்லாம அந்த மாதிரி திணறிட்டு இருக்கேன். இப்ப முன்னாடி 10வது அத்தியாயத்துல பார்த்தேன்னா பகவான் அர்ஜுனனுக்கு சொல்றார், எல்லாத்துலயுமே நான் இருக்கேன், என்னோட விபூதிகள்லாம் இது, எல்லாத்துக்குள்ளுமே ஈஸ்வரன் இருக்கிறத பாரு அப்படின்னு பகவான் 10வது அத்தியாயத்துல சொல்லிச்ச. இந்த 11வது அத்தியாயத்துல எல்லாமே எனக்குள்ள இருக்கு, அதை பாரு. நான் எல்லாருக்குள்ளயும் இருக்கேன், எல்லாரும் எனக்குள்ள இருக்கா அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு விஷயத்த 2 அத்தியாயங்கள்லயும் பகவான் அர்ஜுனன் கைத்தாப்பு சொல்லியிருக்கார். சோ இது இது எல்லாத்துக்கும் பகவான் சொன்னதுக்கு இந்த ஸ்லோகத்துல அதோட பலன் கிடைக்கிறது. பகவான் இப்ப அர்ஜுனன் சொல்றார், எல்லா இடத்துலயும் நீதான் வியாபித்திருக்கிறாய். சோ அர்ஜுனன் பகவான் தான் எல்லாத்துக்குமே சோர்ஸ், எல்லாத்துக்குமே எங்கே வருதுன்னா பகவான்கிட்ட தான் வருது அப்படின்னு தெரிஞ்ச உடனே பகவானுக்கு எல்லா திசைகளிலும் நான் உனக்கு நமஸ்காரம் பண்றேன். முதல்ல ஒரு ஸ்லோகம் சொல்ற, எனக்கு திசம் எந்த திசையில இருக்குன்னே எனக்கு புரியல அப்படிங்கிற, அந்த மாதிரி எனக்கு தலை சுத்துறது அப்படிங்கிறார். ஆனா இப்ப என்ன சொல்ற, எல்லா திசையிலையும் நான் உனக்கு நமஸ்காரம் பண்றேன். நமஸ்காரம் பண்றது அவ்வளவு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம்.
அன்னைக்கு நான் உங்கள்ட்ட சொன்னேன், தாசபோத்னு ஒரு புக்கை படிச்சுட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு. இது சந்த ராமதாஸ் எழுதினது. சந்த ராமதாஸ் தான் சத்ரபதி சிவாஜிக்கு போதனை பண்ண குரு. அவர் தாசபோத அப்படின்னு எழுதியிருக்கார். அதுல அவர் 9 விஷயமான பக்திகளை சொல்றார். ஸ்ரவண பக்தி, கீர்த்தன பக்தி, நாமஸ்மரண பக்தி, பாத சேவேன பக்தி, அர்ச்சன பக்தி, வந்தன பக்தி, தாஸ்ய பக்தி, சக்யா பக்தி, ஆத்ம நிவேதன பக்தி அப்படின்னு இந்த மாதிரி 9 விதமாக சொல்லியிருக்கார் தாசபோதத்துல. அதுல இந்த வந்தன பக்தி பத்தி அவர் நல்லாவே இன்னும் அழகா வர்ணிச்சிருக்கார். அதுலேன்னு கொஞ்சம் ஸ்லோகங்களை நான் எடுத்து சொல்றேன். ஆகாஷாத் பதிதந்தோயம் யதா கச்சதி சாகரம் சர்வதேவ நமஸ்கார கேசவம் பிரதி கச்சதி. ஆகாசத்திலேந்து இருக்கிற ஒரு துளி நீர் சாகரத்துல வந்து விழருது. எந்த மாதிரி நீர் இருந்தாலும், ஆகாசத்துல இருக்கிற நீரா இருந்தாலும் கடைசியில கடல்ல தான் வந்து விழருது. அதே மாதிரி சர்வதேவ நமஸ்காரம், எந்த தேவர்களையும் நமஸ்காரம் பண்ணாலும் கேசவம் பிரதி கச்சதி, கேசவன்ட்டு தான் வந்து விழருது. அதே மாதிரி நமஸ்காரம் பண்ணதுனால நிறைய ஒரு அதுக்கு பலன் இருக்கு அப்படிங்கிறார். நமஸ்காரே லீனதா கடே, நமஸ்காரே விகல்ப மோடே, நமஸ்காரே சக்கிய கடே, நானா சத்பாத்ராசி. நமஸ்காரம் பண்றதுனால உடம்புல இருக்கிற ஒவ்வொரு அணுவும் பகவானுக்கு அர்ப்பணமாறுது. என்னெல்லாம் விகல்பம் நடக்க போறதோ அதெல்லாம் வராம இருந்துரும். நல்லவாழ்கிட்ட நமக்கு சக்கியம், நமக்கு நல்ல ஒரு அன்பு கிடைக்கும். நமஸ்காரே தோஷ ஜாதி, நமஸ்காரே அந்நியாய க்ஷமதி, நமஸ்காரே மூடலே ஜடதி சமாதானே. நமஸ்காரம் பண்ணானா தோஷ ஜாதி, நம்ம சித்தம்ல இருக்கிற தோஷங்கள்லாம் அழிஞ்சிரும். அந்நியாயாச்சி க்ஷமா ஹோதே, நீ அந்நியாயம் பண்ணிருந்தாலும் அதுக்கு உனக்கு க்ஷமா கிடைக்கும். அதனால்தான் அர்ஜுனன் நான் பண்ண தப்புக்கெல்லாம் உனக்கு நமஸ்காரம் பண்றேன் அப்படிங்கிறார். ஆனி நமஸ்காரே மூடலே ஜடதி சமாதானே. சமாதானம் மனசுக்குள்ள இருக்கிற இந்த பீஸ், சமாதானம் எல்லாம் போச்சா அது திருப்பி கிடைக்கும். நமஸ்காரே கிருபா உஜ்பலே, நமஸ்காரே பிரசன்னதா பிரபலே, நமஸ்காரே குருதேவ வௌளே சாதவாங்கரி. சோ எவ்வளவுதான் நிறைய விஷயங்கள் நமஸ்காரம் பண்ணதுனால குருதேவ் அவளோட கிருபா நமக்கு கிடைக்கும். ஆனா எப்படி பண்ணணும்? நிசேஷ கரிதா நமஸ்கார நாசதி தோஷாச்சே கிரிவர ஆணி முக்கிய பரமேஸ்வர கிருபாக்கரி. எப்படி பண்ணணும்னா அகம்பாவத்தை எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு நமஸ்காரம் பண்ணணும். அப்பதான் தோஷாச்சே கிரிவர நாசதி, தோஷங்களோட எல்லாம் மலைகளே அழிஞ்சு போயிடும். நமஸ்காரே பதித பாவன, நமஸ்காரே சந்தாசி சரண, நமஸ்காரே ஜன்ம மரண துரி दुःखावे, परम अन्याय करून आला आणि साष्टांग नमस्कार घातला, तरी तो अन्याय क्षमा केला पाहिजे श्रेष्ठी. சோ எவ்வளவுதான் அநியாயம் பண்ணிட்டு திரும்பி வந்துட்டு உனக்கு சாஷ்டாங்கமா நமஸ்காரம் பண்ணோம்னா அது எந்த மாதிரி நமஸ்காரம்? அகம்பாவம் கிஞ்சித்தி, ஒரு அகம்பாவம் இல்லாம பண்ணோம்னா எல்லாமே நமக்கு நல்லது நடக்கும். நமக்கு பகவான் யாரா இருந்தாலும் நமக்கு க்ஷமா கிடைக்கும். அதுக்காக சொல்ல நமஸ்காரா ऐसे नाही सोपे, நமஸ்காரா கராவா அனன்ய ரூபே, நானா சாதனி சாக்ஷபே காசையா சிணாவே. நமஸ்காரம் பண்றதுங்கிறது ரொம்ப ஈஸியான விஷயம் இல்ல. நம்ம சொல்றோம் நமஸ்காரம் பண்றோம் அப்படின்னு. பகவானோட அனன்ய ரூபே இருக்கா, எல்லாருமே பகவான் இருக்கான்னு நினைச்சுட்டு எங்க பார்த்தாலும் நமஸ்காரம் பண்றச்சும் பகவான பண்றோம் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு, அதுவும் எப்படின்னா நம்மளோட அகங்காரத்தை எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு பண்ணணும். அப்படி பண்ணானா உங்களுக்கு க்ஷமா கிடைக்கும் அப்படின்னு சந்த் ராமதாஸ் சொல்றார்.
அந்த வச்சுன்னு தான் அடுத்த 2 ஸ்லோகங்கள்ல அர்ஜுனன் வந்து க்ஷமா கேட்கிறார் பகவான்கிட்ட. அதுக்காக நமஸ்காரம் பண்றார். ஏன்னா என்னை க்ஷமிக்கணும்னு சொல்றதுக்காக அடுத்த 2 ஸ்லோகத்துல சேர்த்து சொல்லணும். அந்த 2 ஸ்லோகம்ல பகவான்கிட்ட இருந்து மன்னிப்பு கேட்கிறார். எதுக்கு மன்னிப்பு கேட்கிறார்? सखेति मत्वा प्रसभै यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानन्तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि सखा தோழன் இதி இவ்வாறு மத்வா கருதி பிரசபம் யோசிக்காமல் யத் ஏதாவது உக்த கூறி அகம் நான் ஹே கிருஷ்ண ஹே யாதவ ஹே சகேதி ஹே தோழா அஜானனா அறியாமல் மகிமானம் மகிமை தவ உன் இதம் இந்த மயா நான் பிரமாதாத் அலட்சியத்தில் பிரணேயன அன்பில் வா இவையில் அப்பி கூட சொல்ற உன்னை ஒரு தோழனாக கருதி நான் உன்னை யோசிக்காமல் கிருஷ்ணா யாதவா தோழா என்று கூறியிருக்கிறேன். உன் மகிமை அறியாமல் நான் அலட்சியத்திலும் அன்பாலும் கூட இவ்வாறு கூறியிருக்கிறேன் அப்படின்னு அர்ஜுனன் சொல்றார். ஓஷனா பார்க்கலாம். சகேதி மத்வா பிரசபை யதுக்தம் சகேதி சகேல சகேதி கே நெடிலெழுத்து தீ ஷார்ட் ஆயிடும். மத்வா மத்வா மாமிலாகாத் வாமிலாகாத் கொடுத்து மத்வா பிரசபைய துக்தம் பிரச குறில் எழுத்துக்கள் பிரசப எல்லாமே குறில் எழுத்துக்கள். மத்வா பிரசபைய துக்தம் துக்தம் துமிலாகாத் கொடுத்து துக்தம் ஹே கிருஷ்ண ஹே யாதவ ஹே சகேதி ஏ கிருஷ்ண இல்ல ஹே கிருஷ்ண தொண்டையிலேருந்து வரணும். ஹே யாதவ யா நடுல எழுத்து ஹே யாதவ ஹே சகேதி ஹே சகேதி கே நடுல எழுத்து தி ஷார்ட் ஆயிடும். அஜானதா மகிமானந்த வேதம் அஜானதா ஜாதா ரெண்டுமே நடுல எழுத்துகள். அஜானதா மகிமானந்த வேதம் மயா பிரமாதாத் प्रणयेन वापि मया या में रागात करते मया प्रमादात् प्रण इप्र मूण इருக்கு प्रमादात् प्रणयेन प्रणयेन येन அது ஏன இல்ல ஏன வாபி வா நடுவுல டி ஷார்ட் ஆயிடும். श्यामला जी जय श्री कृष्ण जी. எக்ஸ்கியூஸ் மீ சார், அதுல தமிழ்ல அந்த ஸ்பெல்லிங் வேற இருக்கு. பிரணயனுக்கு பிரணயனன் இருக்கு, அதை கரெக்ஷன் பண்ணணும் சார், மறந்து போயிட்டேன். சொல்லமா சார்? சொல்லுங்கம்மா. सकेति मत्वा प्रसभय्यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सकेति अजानता महिमान्तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि. பியூட்டிஃபுல். சரியா சொல்லிட்டு தமிழ் கரெக்ட் பண்ணி நீங்களே சொல்லிட்டு நல்லா வந்து இந்த சக்கேத்தி அந்த கே கொஞ்சம் வந்தா அழகா இருக்கும். அப்புறம் மகிமானந்த வேதம், மகிமானந்த வேதம் இல்ல மகிமானந்த வேதம், அதுவும் கொஞ்சம் மிஸ் ஆன மாதிரி இருக்கு. அது கொஞ்சம் கரெக்ட் பண்ணுவோம். திருத்திக்கிறேன் ஜி. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணஜி. அடுத்த ஸ்லோகம் பார்க்கலாம். 42வது ஸ்லோகம். யச்சாவஹாசார்த்த மசத்கிருதோசி விஹாரஷய்யா சனபோஜனேஷு ஏகோத்வாப்யச்யுத தத் சமக்ஷன் தத் க்ஷாமயே த்வாமஹமப்ரமேயம் யத்
ஏதாவது, ச மற்றும், அவஹாசார்த்தம் கேலியாக, அசத்கிருதோ அவதூறுகள், அசி ஆகி, விஹார ஓய்வில், ஷைய உறங்கும், ஆசன உட்காரும், போஜனேஷு உணவு கொள்ளும், ஏகஹ தனிமையில், அதவா இல்லையில், அபி கூட, அச்சுத அப்படின்னு பகவான் சொல்றார், தத் அவர், சமக்ஷம் முன்னிலையில், தத் அந்த, க்ஷாமையே மன்னிப்பு, துவாம் உன், அகம் நான், அப்பிரமேயன் அளவில்லாதவன். அர்ஜுனன் சொல்றார், உன்னை பற்றி எந்த அவதூறுகள் கூறப்பட்டனவோ, ஓய்வில், உறங்கும், உட்காரும் அல்லது உணவு கொள்ளும் பொழுதோ, தனிமையில் அல்லது பிறர் முன்னிலையிலோ, அவை எல்லாவற்றிற்கும் மன்னிப்பு கேட்கிறேன் அப்படின்னு அர்ஜுனன் சொல்றார். ஒரு க்ஷணமா பார்க்கலாம். யச்சா, 2 சா இருக்கு, இச் அண்ட் சா. யச்சா வஹாசார்த்த, வஹாசா, ஆசா ரெண்டுமே நடுவில் இருக்கு. சாக்கு அப்புறம் ரஃபார் கொடுத்து, சார்த்த மசத்கிருதோசி, மசத்க்ரு, இத்தன் க்ரூ ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம், சர்ம ராகாத் கொடுத்து, மசத்கிருதோசி, தோ நடுவில் எடுத்து, தோசி, விஹார ஷையா, விஹார, விஹார இல்ல, விஹார ஷையா, 2 ய இருக்கு, ஐ ய அண்ட் ய, ஷையா சன போஜனேஷு, சன போஜ, ஓ நடுவில் எடுத்து, ஜனேஷு, ஏகோத்வாப்யச்யுத தத் சமக்ஷன், ஏகோ, ஏகோ இல்ல, ஏகோ, கோ நடுவில் எடுத்து, அதுக்கப்புறம் எல்லாமே சேர்ந்து சேர்ந்து வருது, ஆகாத் கொடுத்து கொடுத்து, தவாப்யச்யுத தத் சமக்ஷன், தவாப்ய வாமிலாக, யச்யுத யமிலாக, தத் ச தமிழாக, மக்ஷன் மமிலாக, ஏகோத்வாப்யச்யுத தத் சமக்ஷன், தத் க்ஷாமயே த்வா, தத் க்ஷா, இத்து இக்குஷ 3 இருக்கு, தத் க்ஷாமயே த்வா, ஏ த்வா ஏமிலாக கொடுத்து, தத் க்ஷாமயே த்வா மஹமப்ரமேயம், மஹமப்ரமமிலாக, மப்ரமே நெடுலெழுத்து எம், தத் தத் க்ஷாமயே த்வா மமப்ரமேயம். शुभश्री जी। यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षन् तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम्. வண்டர்ஃபுல், பர்ஃபெக்டா சொன்னேன், ரொம்ப பியூட்டிஃபுல். இது கஷ்டமான ஸ்லோகம், ஆனா எங்கேயுமே விடாம பியூட்டிஃபுல்லா சொன்னேன். ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா. சோ பகவானோட அந்த ஒரு பயங்கரமான ஒரு ரூபத்தை அர்ஜுனன் பார்த்திருக்காரு. பயந்து போயிட்டார். அதை பார்த்துட்டு யார் இது அப்படின்னு ஒரு பயத்துல எல்லாத்தையும் மறந்து போயிட்டார். அதனால பகவானே நீ யாரு அப்படின்னு கேட்கிறார். ஆனா இப்ப அவருக்கு எல்லாம் கொஞ்சம் தெளிவாயிட்டு இருக்கு. அதை பார்த்தோடு தான் தெரியுது, நம்மளோட கிருஷ்ணர் தானே இது, நம்மளோட ஃப்ரெண்டு, நம்மளோட தோழர். சோ அதனால பகவான் சொல்றார், என்ன மன்னிச்சிரு அப்படின்னு. சகேதி மத்வா பிரசபம் யதுக்தம் ஹே கிருஷ்ணா ஏ யாதவ ஹே சகேதி அஜானதா மைமானம் தவேதம் மயா பிரமாதாத் பிரணயேன வாபி. நமக்கு யாரு ரொம்ப ரொம்ப நம்ம மதிப்புக்குரியவா இருக்காளோ அவளை பேர் சொல்லி நம்ம கூப்பிட மாட்டோம். பெரியவாளே அந்த மாதிரிதான் சொல்லுவோம். இங்கிலீஷ் ஹிந்தில நிறைய, தமிழ்ல எனக்கு அந்த மாதிரிலாம் புகழ்ந்து பேசி எனக்கு பிராக்டிஸ் இல்லை. ஆனா இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவோம், மிஸ்டர், ஸ்ரீ, யுவர் ஆனர், யுவர் ஹைனஸ் அப்படிலாம் சொல்லிட்டு இருப்போம். அதனால பகவான் அந்த மாதிரி அவர் பார்க்கல, கிருஷ்ணரா பார்த்திருக்கார்.
ஆனா இப்பதான் தெரியும் இந்த கிருஷ்ணர் தான் இந்த பரமாத்மாவே, இந்த ஈஸ்வரனே நமக்கு எய்த்தாப்புல இருக்கிறார். ஆனா அப்ப அவருக்கு தெரியல. அதனால அவர் நான் கிருஷ்ணா, என் தோழன், யாதவன் அப்படின்னு தன்னோட பிரேமத்துல எது மாதிரி சொல்லிருக்காரு, இந்த சகாபாவத்துல. அர்ஜுனனுக்கு தெரியும் இந்த பகவான்கிறது நம்மளோட தோழனான கிருஷ்ணனா இருந்தாலும் அவர்கிட்ட ரொம்ப மகிமைகள் இருக்குன்னு தெரியறது. அதனாலதான் இந்த நாராயணி ஓட சேனையை எடுத்துக்காம கிருஷ்ணன் என்னோட ஆயுதங்கள் இல்லாம இருந்தாலும் பரவாயில்ல, எனக்கு கிருஷ்ணன் தான் வேணும் அப்படின்னு கிருஷ்ணன் எடுத்துட்டவர். இருந்தாலும் பகவான் அந்த அந்த கிருஷ்ணரை நம்ம எடுத்துருக்கோமே, அந்த கிருஷ்ணருக்குள்ள ஒரு கிருஷ்ணரோட ஒரு துரும்புல இவ்வளவு பெரிய ஒரு பிரபஞ்சமே உட்கார்ந்துருக்குதுன்னு அப்ப தெரியாது. இப்ப அவருக்கு புரியுது. தான் வெறும் ஒரு சின்ன ஒரு நிமித்த மாத்திரம்தான் இந்த பகவான் கிருஷ்ணர் தான் நமக்கு எத்தா நிக்கிறாரு. அவர் தான் இந்த ஈசன், தேவேஷன். அவர் தேவர்களுக்கெல்லாம் ஈசன். இந்த இந்த பிரபஞ்சத்தை எல்லாத்தையும் தாங்கின்னு இருக்கிறவர் தான். அனந்தமா இருக்கார். அவரோட வீரமும் சரி, அவரோட அவரோட சக்தியும் சரி அனந்தமா இருக்கு. அது இப்பதான் புரியுறது. எச்சாவஹசார்த்த மசத்கிருதோசி விஹாரசய்யாசன போஜனேஷு ஏகோத்வாப்யच्युत தத் சமக்ஷம் தத் க்ஷாமயே மகமாப்ரமேயம். அர்ஜுனன் இதெல்லாம் பார்த்துட்டு, நான் உன்னை ஒரு என்னோட ஈக்குவலா பார்த்துட்டு இருந்தேன். அதனால நான் உனக்கு இதான ஒரு அவமதிப்பா தான் சொல்லியிருப்பேன். ஏதோ விளையாட்டுல சொல்லியிருப்பேன். விளையாடச்சியும் சரி, நீ தூங்கறச்சியும் சரி, நீ உட்கார்ந்துருக்கிறதையும் சரி, நீ சாப்பிடுறதையும் சரி, தனியா இருக்கிறதையும் சரி, இல்லொருத்தரோட விளையாட இருக்கிறதையும் சரி, நான் ஏதான அவதூறா பேசியிருப்பேன். அதுக்கெல்லாத்தையும் என்ன மன்னிச்சிரு. அர்ஜுனன் கிருஷ்ணன் விளையாடி இருக்கா, சின்ன வயசுல இருந்து சேர்ந்து வந்திருக்கா. அப்ப அர்ஜுனன் தான் சொல்லியிருப்பாரு. அந்த காலத்துல விளையாட்டு சொல்றது இந்த மாதிரி தன்னோட ஒருத்தரோட கலர் பத்தி, நீ கருப்பனா இருக்க, நீ யாதவன் அப்படிலாம் சொல்லி கேலி பண்றதுங்கிறது சகஜமானது. இப்பதான் இதான் சொன்னா உடனே எல்லாருக்கும் வருது. கலர் டிஸ்கிரிமினேஷன், ஜெண்டர் டிஸ்கிரிமினேஷன், காஸ்ட் டிஸ்கிரிமினேஷன், என்ன இப்படி சொல்லிட்டான், என்ன அப்படி சொல்லிட்டான்னு. அந்த காலத்துல அப்படிலாம் இல்ல. ஏன்னா எல்லாருமே சேர்ந்தாதான் பார்த்திருக்கா, சேர்ந்து வளர்ந்துட்டு இருக்கா, சேர்ந்து ஓடுறான்னா அவளை தனக்குள்ள ஒன்னும் டிஃபரன்ஸ் பார்க்காம எதை வேணாலும் சொல்லுவா, கேலி பண்ணிட்டு இருப்பா. அதெல்லாம் நான் பண்ணிருக்கேனே. ஆனா இப்பதான் புரியுது, நீ அனந்தமானவன். என் திவ்ய திருஷ்டி கிடைச்சாலும் உன்னோட ஆதி எங்க, மிடில் எங்க, எண்ட் இல்ல தெரிய முடியறது இல்ல. அவ்வளவு அனந்தமான ஒரு உன்னோட விஸ்வரூபம். அதை இப்ப பார்த்துட்டு இருக்கேன். ஆனா நான் சின்ன வயசுல அப்படி பார்க்கல உன்ன. அதனால ஏதாவது சொல்லியிருந்தேன்னா, உன்னோட கலரையும் பார்த்து, உன்னோட காஸ்டியூம் பார்த்து, நீ யாதவன், நீ கருப்பன் அப்படின்னு ஏதாவது சொல்லியிருந்தேன்னா என்ன மன்னிச்சுரு. சின்னவாளா இருக்கச்ச, தோழரா இருச்ச இதெல்லாம் நம்ம பாக்குறது இல்ல, ஏதாவது நம்ம சொல்லிடுறோம். ஆனா அதெல்லாம் சொல்லச்சு ஒரு பிரேம பாவத்தோட தான் சொல்றோம். நண்பர்களுக்குள்ள ஒரு பிரேம பாவம் இருக்கட்டுமே அப்படின்னு தான் சொல்றோம். அதனால சொல்றேன். பகவானும் எல்லா இடத்துலயும் என்ன சொல்றாரு, எல்லாத்துலயுமே ஒரு சமத்துவத்தோட பார்க்கணும். லிங்கமா இருக்கட்டும், மண்ணா இருக்கட்டும், எல்லாமே ஒண்ணுதான் எனக்கு எய்த்தாப்புல. யாரு தன்னோட தோழர்களா இருக்கட்டும், சத்ருகளா இருக்கட்டும், சுகிருதர்களா இருக்கட்டும், எல்லாருமே ஒருத்தரா பாக்குறது, அந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் பரமம் அப்படின்னு அர்ஜுனன் பகவான் சொல்லிட்டே இருக்கார் கீதையில. ஆனா இப்ப அர்ஜுனனுக்கு புரியுது, நம்ம அந்த மாதிரி அவரை சின்ன வயசுல அந்த மாதிரி எல்லாம் பார்க்கல, எல்லாம் கேலி பண்ணி தெரிஞ்சுட்டு இருந்தோம்.
எல்லாத்தையுமே சமத்துவமா பார்க்கல. ஆனா பகவான் எப்பொழுதுமே சமத்துவத்தோட பார்த்திருக்காரு. தான் அவ்வளவு பெரிய பகவானா இருந்தாலும், அவருக்கு தெரிஞ்சிருந்தாலும், என்ன ஒரு தோழனா தான் பார்த்து எல்லாருமே, அர்ஜுனன் மட்டும் இல்ல, அங்க இருக்கிற கோபிகளா இருக்கட்டும், மாடு, எதன் மாதிரியான ஒரு ஜீவனமா இருந்தாலும் ஒரு ஃப்ரெண்டா தான் பார்த்து பகவான் பழகியிருக்காருங்கிறது இப்பதான் அர்ஜுனனுக்கு புரியுது. சோ அதனால அர்ஜுனன் வந்து பகவான் வந்து, நீ அச்சுதன், உன்னோட இடத்துல இருந்து நீ என்னைக்குமே விழமாட்ட, அதனாலதான் உன் பேர் அச்சுதன். நீ என்ன சொல்றியோ அதுதான் பிராக்டிஸும் பண்ற. நீ வெறும் வாயால மட்டும் எல்லாரையும் சமமா பாருன்னு சொல்லல, நிஜமா இடத்திலும் சமமா பார்த்திருக்க, அதனாலதான் நீ அச்சுதன். நீ அப்பிரமேயம், அளவில்லாதவன். இப்பதான் எனக்கு எல்லாம் புரியுது. நான் சின்ன வயசுல நீ விளையாடிச்சு தூங்கறச்சியும் எல்லார் கைத்தாப்பையும் உன்னை கேலி பண்ணது எல்லாத்தையும் மன்னிச்சிரு. எல்லாருக்காக க்ஷமம் க்ஷமா பண்றதுக்கு தான் கால்ல விழுந்து வந்தனம் பண்றார். இதேதான் போன ஸ்லோகத்துல வந்து சந்த ராமதாசர் சொன்னது. ஏன்னா கால்ல விழுந்துட்டோம்னா அப்புறமா அதுவும் எல்லா அகங்காரத்தையும் முட்டு மனசால சித்தத்துல புரிஞ்சுண்டு கால்ல விழுந்தானா க்ஷமம் பகவான் நிஜமாவே க்ஷமிச்சிருவார். எவ்வளவுதான் அநியாயம் பண்ணாலும் கால்ல விழுந்துரு அப்படின்னு தான் சந்த ராமதாஸ் சொல்ற மாதிரி அர்ஜுனனும் இங்க அதே தான் சொல்றான். நான் எவ்வளவோ தப்புகள் பண்ணிருக்கேன், அது எல்லாத்தையும் மன்னிச்சிரு, உன் கால்ல விழுந்துடுறேன் அப்படின்னு கேட்கிறார். அதோட இன்னையோட கிளாஸ் முடிச்சுக்கலாம். ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா.